어린아이와 같은 마음으로 주님 앞에 나왔습니다. 간절히 기도하옵기는 우리 홍사숙 권사님, 안정인 권사님, 양판수 권사님, 또 우리 강춘래 권사님, 그 이외에 몸과 마음과 심령에 주님의 은혜와 치유가 필요한 그런 모든 분들을 위해서 이 시간 우리가 마음 모아 잠시나마 기도합니다. 하나님께서 저들에게 찾아가셔서 주님의 보혈의 손으로 안수하여 주시사 다시 일어서게 하여 주시옵소서. 믿음의 자리에 나올 수 있는 은혜를 내리어 주시옵소서. 소망은 들리지 않게 하시고 믿음 가지고 주님만 바라보며 지금의 역경을 능히 이겨나가게 하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 말씀 듣습니다. 어린이 주일을 맞아서 잃어버렸던 우리의 순수한 마음이 회복되게 하시고 주님의 말씀 앞에서 우리의 심령이 새로워지는 복된 시간 되게 하옵소서. 예수님 귀하신 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 옆에 계신 분들하고 앞뒤에 계신 분들하고 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 어린아이와 같이 은혜 받읍시다. 오늘 본문은 우리가 너무나 잘 아는 다윗과 골리앗 이야기입니다. 어렸을 때부터 주일학교에서부터 너무나 많이 들었던 이야기이지요. 그리고 뿐만 아니라 이 이야기는 교회 다니는 사람만이 아니라 바깥의 세상 사람들도 많이 알고 있는 유명한 이야기입니다. 작고 약한 한 소년이 크고 강력한 거인을 쓰러뜨리는 이 이야기는 우리 인생에서도 여러 곳에서 많은 사람들에게 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 그런데 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 다윗과 골리앗 이 이야기가 오늘을 사는 우리에게는 어떤 의미가 있을까? 이 질문에서부터 오늘 설교를 준비해 보았습니다. 그리고 함께 나눌 은혜의 방향을 오늘 설교 제목에 담았는데, 사람은 자기가 보는 것을 사랑하고 두려워한다입니다. 우리 한번 제목을 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 오늘 이 제목을 잘 기억하시면서 말씀을 들어주시면 좋겠습니다. 먼저 영상을 좀 보려고 하는데요. 그동안 우리가 나누었던 사무엘상 이야기를 한 10분 정도 되는 영상으로 함축한 영상입니다. 같이 보겠습니다. Samson's sacrifice kills thousands, but he could never defeat the Philistines on his own. The prophet Samuel has urged the people to unite in God's name. There is no one like the Lord. But after decades of struggle, he too has failed to halt the Philistines. Prophet, we await you. And the people's patience is wearing thin. So what is it that troubles you? We are grateful, Prophet. You have led us for many years. God has led us. Samuel, you are not as young as you were. We are worried. Who will speak to the Lord after you? Who will lead us against the Philistines? My sons will inherit my place. Your sons are corrupt. My sons have been brought up to trust in God and obey his laws. Everything I've done for you, I have done because I walk in God's ways. We know that they take bribes. Everyone knows it. They shame your good name. So, when you are gone, and the Philistines return, and we look to your sons to call on God,
Will God answer? No, he will not. Then what do you want? A king. As other nations have. But look what other nations' kings do. They become tyrants. They make slaves of their people. Not if they are chosen by God. Anointed by his righteous prophet. By you. You would reject our God. God promised us this land. This is God's kingdom. He is our only king. You have the ear of the Lord Samuel. You must ask him to choose a king for us. Leave me alone. All of you. I have given everything. Now they have rejected me. And you, God. But if you say I should give them a king, then of course I will. But who should it be? Instead of sacrificing the enemy, Saul lets his men keep their plunder. You had one task, one simple command from God. Destroy everything. We followed his commands. And what is this bleating of goats in my ears? What is this lowing of cattle and wheeling of lambs? Can the dead cry out? And who is this pagan king? He is to be put to death later. When the Lord says spare, you spare. When he says kill, Samuel! You are a prophet, but I am your king. What the Lord gives, you can take away. Are these God's words or yours? Your descendants could have ruled for over 1,000 years. Today, God has forsaken you. More divine words. God has torn your power from you. He wants a man after his own heart. Bring me wine. Sire. Do you hear me? Now! Yes, sire. Perhaps I've been hasty. I should ask Samuel's forgiveness. Bring Samuel to me. He's gone, Majesty. Gone? Samuel! I thought I was doing your work.
secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites, you win! And the Philistines will be your slaves. I win. And you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David. You're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! Father, he did it. David did it. Let us make slaves of them! 잘 보셨지요? 네. 블레셋하고 이스라엘이 전쟁을 합니다. 그런데 오늘 본문 사무엘상 17장에서는 그동안과는 좀 양상이 다릅니다. 보신 대로 골리앗이라고 하는 거인 때문이었지요. 오늘 본문 앞에 본문인 사무엘상 17장 4절 말씀. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가드 사람이라. 그의 키는 6규빗 한 뼘이요. 이 말씀에 보니까 골리앗을 가리켜서 싸움을 도두는 자라고 합니다. 이 말은 그저 사람들의 사기를 북돋워주고 응원해주는 사람이라는 뜻이 아니고요. 군사의 지도자, 모든 군사의 대표라고 하는 뜻이 있습니다. 모든 군사의 맨 앞에 서서 가장 먼저 적군을 대하고 자기 군대의
위용과 힘을 과시하는 사람이 싸움을 도두는 자입니다. 모두를 대표하니까 가장 뛰어난 자이고 적군 앞에 홀로 서야 하니까 가장 용기 있는 자입니다. 또 가장 먼저 죽을 수도 있기 때문에 가장 헌신된 자입니다. 그러니까 모두의 지지와 응원을 한 몸에 받으면서 자기 나라와 군대와 전우를 위해서 앞장서야 될 인물이 싸움을 도두는 자였습니다. 이렇게 블레셋 사람들에게 골리앗은 대장이었고요. 이 당시 세계관에서는 전쟁이 그 나라가 믿는 신과 신의 대결이었기 때문에 골리앗은 신의 대리자였습니다. 그의 키가 6규빗 한 뼘이라고 하는데 오늘 우리 키로 하면은 한 2m 80 정도, 저보다 조금 큰 그 정도 키입니다. 모든 블레셋 사람보다 골리앗이 컸지요. 그의 갑옷이나 무기들도 심상치 않아요. 모든 종류와 모든 무게가 다 어마어마했어요. 무엇보다도 그들의 모든 무기가요, 이스라엘에서는 아직 보기 힘든 철기 무기였습니다. 사무엘상 13장 22절에 보니까, 보기만 하겠습니다. 이 말씀에 보니까 이스라엘에는 아직 철기 무기가 거의 없었다는 걸 알 수 있어요. 블레셋은 이미 철기 무기로 무장화가 되어 있는데 이스라엘은 사울과 요나단 외에는 그런 무기가 없었던 거죠. 무기만이 아니라 골리앗은 말로도 선동을 참 잘했습니다. 오늘 본문 8절 말씀. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 너희가 어찌하여 나와서 전열을 벌였느냐. 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐. 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 골리앗은 이스라엘의 군대를 가리켜서 너희는 사울의 신복이 아니냐, 이런 말로 이스라엘 군대와 사울 왕을 조롱합니다. 게다가 그는 이스라엘 군대를 모욕했다는 것은 결국 하나님을 모욕했다는 거죠. 오늘 본문 10절과 11절 말씀. 그 블레셋 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘 사람의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 한지라. 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 그가 나서자 싸움을 해보지도 않고 승기가 완전히 블레셋 쪽으로 기울었습니다. 사울과 이스라엘 군대는 크게 두려워했고 전쟁은 고사하고 겁을 먹고 도망가기에 바빴습니다. 그러니까 이스라엘과 블레셋이 지금 서로 마주보면서 진을 치고 있는 지금 이 장소, 이 시간에 블레셋은 물론이고 이스라엘 사람들의 마음까지도 골리앗은 완벽하게 장악하고 지배한 거죠. 다시 말해서 이 순간 골리앗은 모든 사람의 왕이었던 겁니다. 문제는 블레셋이야 그렇다 치더라도 이스라엘마저도 골리앗 앞에 굴복했다는 게 문제겠지요. 이스라엘은 하나님의 백성이고 하나님의 자녀입니다. 그들의 왕은 하나님이십니다. 그들의 생명, 승리, 미래, 영광은 하나님께만 있습니다. 그런데 이스라엘은 처음에는 겉보기에 좋은 사울에게 마음이 갔고 지금은 거대하고 강력한 골리앗에게 마음을 빼앗긴 겁니다. 그래서 결국 이스라엘은 또다시 그들의 왕이신 하나님을 마음에서 밀어내 버린 거죠. 여러분, 오늘 제목을 다시 말씀드립니다. 사람은 자신이 가장 사랑하는 것을 가장 두려워하고 섬깁니다. 우리 안에 죄가 들어오기 전에는 우리는 모두가 다 하나님을 사랑했습니다. 오직 하나님만을 두려워하며 섬겼습니다. 그런데 죄가 들어온 이후에 우리는 하나님 아닌 다른 것을 더 사랑하고 더 두려워하게 되었습니다. 우리가 돈을 사랑하고 의지하면 돈을 두려워하고 돈을 섬기게 되어 있습니다. 우리가 권력을 사랑하고 의지하면
권력을 두려워하고 권력을 섬기게 되어 있습니다. 우리가 건강을 사랑하고 의지하면 이 건강을 잃을까 봐 두려워하게 됩니다. 지금 이스라엘 사람들이 왜 골리앗을 두려워하는지 아십니까? 무서워서만이 아닙니다. 골리앗이 가진 것이 좋아 보였기 때문입니다. 골리앗을 마음에 품고 있었기 때문입니다. 그가 가진 힘, 자기도 갖고 싶었던 겁니다. 골리앗이 갖고 있는 그 무기, 자기들도 갖고 싶었던 겁니다. 골리앗이 가졌던 그 장악력, 자기들도 그것이 필요했던 겁니다. 그것을 사랑하고 의지했기 때문에 골리앗이 두려웠던 겁니다. 이스라엘이 사랑해야 할 대상은, 이스라엘이 두려워하고 섬겨야 할 대상은 오직 하나님 한 분뿐이었는데 그들은 하나님을 버렸습니다. 이것이 이스라엘의 실패였고 이것이 이스라엘의 패배의 원인이었죠. 다시 말해서 그들은 칼과 창으로 하는 전쟁에서 진 게 아니라 믿음의 싸움에서 진 겁니다. 그들이 싸워야 될 전쟁은 골리앗과 블레셋을 밀어내는 싸움이 아니라 하나님께 다시 우리의 마음을 돌려드리기 위해서 싸웠어야 됐습니다. 하나님께서 다시 우리의 왕이 되시기 위해서 싸웠어야 됐습니다. 하나님께서 다시 이스라엘을 통치하시기 위해서 싸웠어야 했습니다. 그리고 이 싸움은 오늘을 살아가는 저와 여러분 우리들의 싸움이기도 합니다. 우리는 현실에서 이 똑같은 공격을 받고 있고 이 똑같은 도전을 받기 때문입니다. 우리도 믿음의 싸움을 싸워 나가야 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분들에게 묻겠습니다. 여러분이 가장 사랑하는 것, 그래서 가장 두려워하는 것은 무엇입니까? 누구입니까? 오늘 설교 제목을 다시 말씀드립니다. 사람은 자기가 보는 것을 사랑하고 두려워합니다. 여러분은 지금 무엇을 보고 계십니까? 여러분은 지금 누구를 보고 계십니까? 모두가 골리앗을 보고 두려워하고 있는 이때에 그 전쟁터 한가운데에 다윗이 나타났습니다. 본문 45절부터 47절 말씀. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 아멘. 다윗이 한 이 말을 한마디로 하면 이거지요. 여호와의 이름으로 내가 골리앗을 무찌르겠다는 겁니다. 여러분 지금 아멘 하셨지만 우리 잠깐 믿음의 눈을 내려놓고 이 상황을 한번 냉정하게 한번 바라볼까요? 지금 다윗이 한 말이 어떻습니까? 말도 안 되는 소리입니다. 말 같지도 않은 소리입니다. 꿈 같은 소리입니다. 비현실적인 소리랍니다. 지금 이스라엘 왕과 훈련된 군사들마저도 포기하고 숨을 죽이고 있는 상황인데 그들이라고 해서 전략이 없었겠습니까? 생각이 없었겠습니까? 나름대로 지금의 이 상황과 형편을 다 따져가지고 잘 판단했음에도 불구하고 지금 이렇게 두려워하고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 양이나 치던 심부름이나 하던 어떤 어린 녀석이 형들에게도 무시당하고 아버지로부터도 있어도 그만 없어도 그만인 취급을 받는 어린 녀석이 갑자기 전쟁터에 와서 세상 물정 모르는 소리를 하는 겁니다. 자기가 감히 저 거대하고 강력한 골리앗과 맞서 싸우겠다는 겁니다. 심지어는 자기가 그 골리앗을 무찌르겠다는 겁니다. 너무 허황되고 말 같지도 않은 소리를 하는 겁니다. 여러분 이게 세상의 현실만을 바라보는 이들의 관점입니다. 그러나 다윗이 이렇게 무모해 보일 정도로 담대할 수 있었던 이유가 무엇입니까? 다윗 그는 현실을 바라본 게 아니라 살아계신 하나님을
바라보았기 때문입니다. 자기 눈으로 본 게 아니에요. 골리앗의 눈으로 본 게 아니에요. 정치, 군사, 전쟁, 무기의 눈으로 지금 상황을 본 게 아니에요. 사람의 눈으로 현실을 바라본 게 아니라 하나님의 눈으로 지금의 현실을 바라봤기 때문이죠. 즉 다윗은 하나님을 바라봤기 때문에 하나님을 가장 사랑하고 하나님을 가장 두려워했던 것입니다. 여러분, 오늘 설교 제목을 다시 말씀드립니다. 사람은 자기가 보는 것을 사랑하고 두려워합니다. 하나님을 중심에 둔 다윗은 그 믿음을 가지고 현실을 뚫고 나가서 골리앗을 물리쳤습니다. 사랑하는 여러분, 다시 여러분들께 묻습니다. 오늘 우리의 중심에는 누가 있습니까? 우리를 속이고 넘어뜨리고 좌절하게 하는 세상의 현실에 여러분 넘어가지 마세요. 그 현실 위에 계신 하나님, 그 모든 현실을 주관하시는 하나님이 우리의 아버지이심을 믿으시길 축원합니다. 다윗은 눈에 보이는 골리앗을 본 게 아니에요. 골리앗이 딛고 서 있는 그 골리앗보다 더 넓은 땅을 지으신 하나님을 바라봤던 거죠. 골리앗보다 더 높이 있는 그 하늘을 펼치신 하나님을 바라본 거죠. 남들은 다 두려워서 떠는 상황에서 어떻게 이렇게 어린 다윗은 하나님을 바라볼 수 있었을까요? 다 이유가 있습니다. 아까 여러분 영상 보셨을 때 다윗이 골리앗에게 걸어갈 때 했던 고백이 어떤 고백이었습니까? 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 시편 23편의 고백을 그가 하면서 나아갔던 거죠. 다윗은 베들레헴 언덕에서 수없이 하나님의 지켜주심을 경험했던 겁니다. 다윗은 목동으로서 양들을 돌보면서 수많은 맹수들하고 싸웠지요. 그 맹수들과 싸울 때 자기를 지켜주신 그 하나님을 경험했던 거죠. 그러니까 지금 맹수하고 싸울 때에 하나님이 지켜주시는 것과 저 골리앗하고 싸울 때 하나님이 반드시 나를 지켜주실 것이라는 것에는 아무런 차이가 없었던 겁니다. 사무엘상 17장 36절과 37절 말씀. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례받지 않은 블레셋 사람이리이까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되 가라, 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 아멘. 이제 마지막으로 다윗이 골리앗을 어떻게 이겼는지를 좀 같이 보려고 해요. 사무엘상 17장 48절 49절 말씀 거의 끝났습니다. 눈 뜨시고 우리 말씀 같이 함께 읽어보겠습니다. 시작. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 아멘. 여러분 지금 이 말씀에 쓰여진 동사를 좀 한번 보세요. 제가 빨갛게 표시해 놓은 데가 동사거든요. 빨리 달렸다, 던졌다, 쳤다, 박혔다, 엎드러졌다. 여러분 지금 이건 뭘 말하는 겁니까? 다윗이 골리앗을 무찌를 때 오랜 시간이 걸린 게 아니라는 거예요. 골리앗이 칼 한번 휘둘러 보기도 전에 이마에 돌을 맞아서 죽었습니다. 싸움이 시작되자마자 금방 끝이 난 겁니다. 여러분 아까 보셨던 영화 재미있으셨습니까? 재미있었다. 솔직하게 재미없었다. 반응을 안 하세요. 다시 한번 재미있었다. 예, 감사합니다. 재미없었다. 네. 저도 재미없었어요. 만약에 이거 본 거는 더 바이블이라고 하는 기독교 영화인데요. 이건 우리가 믿음이 있으니까 아멘 하면서 보는 거지. 이게 만약에 CGV나 메가박스 같은 데서 방영하잖아요. 이거 빵점짜리 영화입니다. 왜인지 아십니까? 스토리가 없어요. 기승전결이 없어요.
제가 만약에 이거를 영화로 만든다면, 제가 만약에 감독이라면 이 스토리를 좀 더 풍성하고 더 드라마틱하게 바꿔서 이렇게 한번 만들 것 같아요. 한번 들어보세요. 다윗이 첫 번째로 돌멩이를 슉 던집니다. 그러면 골리앗이 매트릭스처럼 따라당당당당 하면서 뒤로 이 돌을 슉 피합니다. 그리고 큰 손으로 다윗을 한 대 뻥 치지요. 다윗이 몇십 미터 뒤로 확 굴러갑니다. 다윗이 충격을 받지만 곧 정신을 차리고 다시 세 개의 돌을 슉슉슉 던집니다. 하지만 골리앗은 그것도 다 피해버립니다. 그리고 다윗이 죽기 직전까지 실컷 얻어터집니다. 피가 흐르고 맞아서 부은 눈 사이로 저 멀리 골리앗이 희미하게 보입니다. 이제 골리앗에게는 돌멩이 하나가 마지막으로 남았어요. 그때 비장한 음악이 흐르면서 영화의 장면이 슬로우 모션으로 이어지는 겁니다. 다윗이 마지막 그 돌멩이를 던지기 전에 하늘을 바라보면서 간절히 기도를 합니다. 하나님 도와주세요. 그리고 온 힘을 다해서 마지막 남은 돌을 이 하면서 던집니다. 승리를 확신하고 있던 골리앗이 갑자기 막 불빛을 뿜으면서 오는 그 돌에 이마에 맞아가지고 풍. 여러분 이러면 좀 재밌지 않겠습니까? 근데 성경이 기록하는 다윗과 골리앗 싸움은 그렇지 않았어요. 그냥 곧바로 그 싸움이 끝났습니다. 아까 본 영화 잘 만든 거예요. 뭐 돌을 대여 번 던진 게 아니라 그냥 한 번에 던져서 맞아서 골리앗이 죽었습니다. 여러분 왜 성경은 이렇게 재미없는 스토리를 만들었을까요? 제가 방금 말씀드린 대로 좀 흥행도 되고 관심도 가지려면 뭔가 좀 이렇게 드라마틱한 기승전결이 있어야 될 것 같은데 그냥 이겼대요. 왜입니까? 하나님은 겨우겨우 이기시는 분이 아니고요. 우리 하나님은 넉넉히 이기시는 분인 줄로 믿습니다. 골리앗이 아무리 강하다고 해도 하나님 앞에서는 상대가 되지 않는 거죠. 사랑하는 여러분, 이 하나님을 우리가 바라볼 때 우리는 승리할 수 있습니다. 하나님께서 베들레헴 들판에서 양떼를 돌보셨던 그 살아계신 하나님께서 오늘 다윗처럼 하나님만 바라보는 하나님의 마음에 드는 그 한 사람을 찾으시는 줄로 믿습니다. 저는 어린이 주일을 맞아서 아까 나와서 찬양했던 우리 자녀들뿐만 아니라 우리 교회에서 기도받으며 말씀으로 양육되는 우리 모든 자녀들이 하나님께서 찾으시는 하나님만 바라보고 하나님만 사랑하고 그래서 하나님만 두려워하는 믿음의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마찬가지로 사랑하는 우리 믿음의 관악중앙교회 믿음의 어린이들 여러분들 모두가 다 하나님만 바라보면서 그렇기 때문에 하나님만 사랑하고 하나님만 두려워하는 믿음의 성도들 되셔서 넉넉히 이기게 하시는 주님의 승리를 누리시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.